నమస్తే, వార్తలకి స్వాగతం. వివరాల్లోకి వెళితే రోడ్డు ప్రమాదాలకు గురైన బాధితులకు తక్షణ వైద్యం అందించి ప్రాణాలు కాపాడే లక్ష్యంతో డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవా పథకంలోకి పీఎం రాహత్ పథకాన్ని అనుసంధానం చేసినట్లు రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ తెలిపారు. విజయవాడ ఎన్టీఆర్ వైద్య విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి స్టేక్ హోల్డర్స్ కాన్ఫరెన్స్ లో మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ రోడ్డు ప్రమాదం జరిగిన గంటలో బాధితుల్ని ఆసుపత్రిలో చేర్పించిన వారికి రాహవీర్ పథకం 25,000 నగదు ప్రోత్సాహం అందిస్తుందన్నారు. ఈ పథకం కింద ఒక వ్యక్తి ఏడాదిలో 5 సార్లు ప్రోత్సాహం అందుకోవచ్చన్నారు. రోడ్డు ప్రమాదాల్లో గాయపడిన బాధితులకు గోల్డెన్ అవర్ లోనే 1.5 లక్షల వరకు ఉచిత నగదు రహిత వైద్యం అందించే పీఎం రాహత్ పథకం అమలుకు డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవా ట్రస్ట్ ద్వారా అన్ని చర్యలు పూర్తి చేశామని తెలిపారు. The recently launched program of Honorable Prime Minister, the Prime Minister Road Accident Victims Hospitalization and Acute Treatment has been launched in Andhra Pradesh. Today we are holding a consultation with the stakeholders and how to take forward this scheme and how to save the lives of the people who are meeting accidents and losing their lives and also getting seriously injured in the accidents. Number one, our focus is on enforcement. Number two, we are also creating awareness among the public for avoidance of the accidents, and if it is unavoidable, if something happens, then they provide a quality treatment, a cashless treatment, irrespective of the caste, creed, and rich or poor, or it takes place on any road, either it is on a highway or state road or on a rural road, but the patient has to be provided a treatment within an hour, and to encourage good Samaritans and all these making free from legal complications. The government of India is encouraging good Samaritans also, and by providing them asylum free, legal free from the legal complication, also providing a financial assistance of 25,000. We are holding a consultation meeting with the police department and transport department and also stakeholders like network hospitals and more particularly NTR Vaidya Seva Trust. Our objective is to reduce the accidents, number one, and if it happens, then save the lives within 1 hour, and also saving the patient from getting seriously injured. భారత ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో దశాబ్దాల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ చట్టసభలో మహిళలకు 33% రిజర్వేషన్లు కల్పించే నారీ శక్తి వందన అధినియం ఒక చరిత్రాత్మక మలుపు అని స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కొమ్మారెడ్డి పట్టాభిరామ్ అన్నారు. విజయవాడలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఎన్టీఆర్ నుంచి నేటి చంద్రబాబు హయాం వరకు మహిళాభివృద్ధి కోసం వారు చేసిన నిరంతర కృషి ఫలితమే నేడు జాతీయ స్థాయి మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు రూపం దాల్చడం, మహిళల నేతృత్వంలో అభివృద్ధిని సాకారం చేసే ఈ చారిత్రక చట్టం ద్వారా దేశ రాజకీయాల్లో మహిళల భాగస్వామ్యం మరింత బలపడుతుందన్నారు. మహిళా సాధికారత అనేది కేవలం ఒక నినాదం కాదని దేశాభివృద్ధిలో అది ఒక భాగమని తెలిపారు. మహిళా బిల్లు ఆమోదంతో భారతదేశం ప్రపంచ వేదికపై ఒక ఆదర్శవంతమైన ప్రజాస్వామ్య దేశంగా నిలుస్తుందన్నారు. So that is going to become a reality thanks to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for fulfilling this long-standing demand from crores of women all across the country. So it is a historic moment, and Telugu Desam Party, as we know, is always behind women empowerment and for giving women their justified and equal rights. So we are completely supporting this bill, and as far as delimitation is concerned, our leader Shri Chandrababu Naidu ji had made it very clear that delimitation should not be linked with census. It should not be linked with the population, and a uniform increase for every state, a 50% uniform increase in seats for every state is the right way forward. And the union government, the BJP top leadership in Delhi also have reacted positively, and when the bill is placed in parliament today, we will all know that there will be a uniform increase of seats, 50% increase of seats. So there is no reason for any state to worry. Our leader had conveyed that is the right way forward, delimitation, which is delinked with census. So that is the right way forward, and the union government is also heading towards that direction only. So there is no reason for anyone to worry. All the states will benefit, and even the southern states also are not going to lose, as every state will see an increase of 50% in their seats. Andhra Pradesh
We see almost around 13 parliament seats increasing from 25, it will be reaching around 38. Tamil Nadu will benefit, Kerala will benefit. So every state is going to benefit. So there is no reason for anyone to worry. And our leader had also appealed to all opposition parties, not just to the NDA allies. He had written letters personally to every opposition party in the state to support these historic bills. So with the increase in the number of seats in parliament and in the assemblies, we will see more representation of our women. The 33% women's reservation will be a reality, and we will see with the increase in the number of seats through this delimitation, we will see our women entering parliament and assemblies in huge numbers. So this is a movement for all of us to celebrate. There is no reason for any party to oppose these historic bills. From our party side, all our women ministers, MLAs, MLCs, they've all reached Delhi to celebrate this joyous moment. So let's all unite, let's all get together. We appeal to everyone in the opposition alliance also that this is a time to celebrate. Let's all unite and pass these bills unanimously for the women of our country. గుంటూరు నగరంలో అధిక శబ్ద కాలుష్యాన్ని సృష్టిస్తున్న బైకర్లపై పోలీసులు కఠిన చర్యలు చేపట్టారు. గుంటూరు జిల్లా ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్ ఆదేశాల మేరకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రత్యేక డ్రైవ్ నిర్వహించారు. ఇష్టం వచ్చినట్లు మోడిఫై చేసిన సైలెన్సర్లతో పెద్ద శబ్దం చేస్తూ తిరుగుతున్న ద్విచక్ర వాహనాలను గుర్తించి వాటి సైలెన్సర్లను తొలగించారు. అనంతరం స్వాధీనం చేసుకున్న సైలెన్సర్లను సాయిబాబా రోడ్డు ప్రధాన మార్గంలో రోడ్డుపై ఉంచి రోడ్డు రోలర్తో ధ్వంసం చేశారు. ఈ చర్యల ద్వారా శబ్ద కాలుష్యాన్ని నియంత్రించడం మాత్రమే కాకుండా ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించే విధంగా వాహనాలు నడిపే వారికి గట్టి హెచ్చరిక ఇచ్చినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించకపోతే ఇలాంటి చర్యలు కొనసాగుతాయని స్పష్టం చేశారు. ప్రజలు తమ వాహనాల్లో అనధికార మార్పులు చేయకుండా ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలని పోలీసులు సూచించారు. గుంటూరు నగరంలో శబ్ద కాలుష్యంపై పోలీసులు కఠిన చర్యలు చేపట్టారు. అధిక శబ్దం చేసే మార్ఫింగ్ సైలెన్సర్లతో తిరుగుతున్న ద్విచక్ర వాహనాలపై ప్రత్యేక డ్రైవ్ నిర్వహించారు. జిల్లా ఎస్పీ వకుల్ జిందాల్ ఆదేశాల మేరకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు నగర వ్యాప్తంగా తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ డ్రైవ్ లో సుమారు 100 బైక్లను గుర్తించి వాటిలో ఉన్న మార్ఫింగ్ సైలెన్సర్లను తొలగించారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా మార్పులు చేసిన వాహనదారులపై జరిమానాలు విధించారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఉల్లంఘనలు చేస్తే వాహనాలు, లైసెన్సులు సీజ్ చేస్తామని పోలీసులు హెచ్చరించారు. ప్రజలు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించి శబ్ద కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు సహకరించాలని అధికారులు కోరుతున్నారు. లాస్ట్ 4 months నుంచి గుంటూరు జిల్లాలో ఎవరైతే ఈ మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్స్ వాడుతున్నారో, మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్స్ ఎవరైతే వాడుతున్నారో వాళ్ళ మీద స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించడం జరిగింది. సో 100 సైలెన్సర్స్ ఏదైతే మోడిఫైడ్ చేసి ఎక్కువ శబ్దం వచ్చేటట్టు వెహికల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాయో ఆ వెహికల్స్ని సీజ్ చేసి ఆ సైలెన్సర్స్ అన్నీ తీసేసి ఈరోజు డిస్ట్రాయ్ చేయడం జరిగింది. సో ఎవరైతే మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్స్తో ప్రయాణం చేస్తున్నారు, అది ఎక్కువ శబ్దం వచ్చేటట్టు వాళ్ళు చాలామందికి ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, అది నాయిస్ పొల్యూషన్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఎవరైతే స్కూల్ పిల్లలు ఉన్నారో, అది ఎవరైతే సిక్ పేషెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా చాలా ఇబ్బంది క్రియేట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి కూడా చాలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. సో ఎవరైతే ఈ సెన్సిటివ్ హెల్త్ కండిషన్లతో ఉంటారు వాళ్ళు సడన్గా ఇటువంటి సౌండ్ వస్తే చాలా షాక్కి గురవుతారు, చాలా హెల్త్ పరంగా చాలా వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉంటుంది. సో అది దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరూ కూడా ఈ సౌండ్ పొల్యూషన్ నార్మ్స్ పాటించాలి. ప్రతి వెహికల్లో తక్కువ శబ్దం వచ్చేటట్టు దానికి ప్రాపర్గా ఇంజన్ మేక్ ఉంటుంది, దానికి ప్రాపర్గా సైలెన్సర్ పెట్టడం జరుగుతుంది. అది మోడిఫై చేసి ఎవరు కూడా వాడుకోకూడదు. అందరూ కూడా మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్స్ అండ్ రూల్స్ అందరూ కూడా పాటించాలని మేము పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. ఎవరైతే ఇటువంటి మోడిఫైడ్ సైలెన్సర్స్ వాడతారో వాళ్ళ బండ్లు సీజ్ చేయబడతాయి. ఈ 100 బండ్లు కూడా సీజ్ చేయబడింది, వాళ్ళకి ఫైన్లు కూడా వేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ 100 బండ్లకి 1 లక్ష మొత్తం కలిపి 1 లక్ష వరకు ఫైన్ కూడా వేయడం జరిగింది. ప్రతి బండికి 1000 రూపీస్ ఫైన్ కూడా వేయడం జరిగింది. బండి కూడా సీజ్ చేస్తాము. సో తర్వాత బండి రిలీజ్ చేయించేదానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది పడడం జరుగుతుంది. సో అందరూ కూడా ఈ నాయిస్ పొల్యూషన్ సంబంధించి ఇవన్నీ ఫాలో చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా కొంతమంది యువత
ఈ సైలెన్సర్స్ మోడిఫై చేసి ఎక్కువ శబ్దం వచ్చేటట్టు కొన్ని స్కూల్స్ దగ్గర కాలేజెస్ దగ్గర బండ్లు నడుపుతున్నారు. వాళ్ళని స్పెసిఫిక్గా ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళందరికీ కౌన్సిలింగ్ కూడా రెగ్యులర్గా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఇటువంటివి ఎక్కడ జరిగినా, ఈవ్ టీజింగ్ జరిగినా, మహిళల మీద ఏదైనా పిల్లల మీద, గర్ల్ చైల్డ్ మీద ఏదైనా జరిగినా చాలా చాలా సీరియస్గా తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఇటువంటి ఎక్కడా కూడా సహించేది వీలు లేదు. దాని మీద చాలా కఠినమైన చర్యలు ఉంటాయి. మేము గుంటూరు పోలీస్ తరఫున అందరికీ హెచ్చరిస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ. గుంటూరు నగరంలో వేగా జ్యువెలర్స్ షోరూం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ప్రముఖ సినీ నటుడు, హిందూపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై రిబ్బన్ కట్ చేసి షోరూం ను ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో హీరోయిన్ డింపుల్ హైతి కూడా పాల్గొని ఆకర్షణగా నిలిచారు. బాలకృష్ణ రాకతో అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వచ్చి ఘన స్వాగతం పలికారు. ఆ ప్రాంతం మొత్తం సందడిగా మారింది. షోరూం ను సందర్శించిన బాలకృష్ణ అందుబాటులో ఉన్న ఆభరణాల డిజైన్లను పరిశీలించి యాజమాన్యానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. గుంటూరులో వేగా జ్యువెలర్స్ ప్రారంభం కావడం నగర ప్రజలకు మరిన్ని ఎంపికలను అందిస్తుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే నక్క ఆనందబాబు, బూర్ల రామాంజనేయులు, మరకసిరి ఎమ్మెల్యే రాజు, ఎమ్మెల్సీ ఆలపాటి రాజా, అలాగే ఏపీ టిఎస్ మన్నవ మోహన్ కృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్రముఖులు, అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు. జనగణనలో భాగంగా ఏప్రిల్ 16 నుంచి 30 వరకు నిర్వహించనున్న స్వీయ గణన కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా అమలు చేయడానికి జిల్లా స్థాయిలో అధికారులు, సిబ్బంది సమన్వయంతో తిరుపతి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎస్ వెంకటేశ్వర్ పనిచేయాలన్నారు. తిరుపతి కలెక్టరేట్ లో జనగణనపై సంబంధిత అధికారులతో కలిసి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎస్ వెంకటేశ్వర్ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. అనంతరం పాత్రికేయులతో కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ స్వీయ గణన ప్రక్రియను ప్రజలకు సులభంగా అందుబాటులో ఉంచేందుకు విస్తృత అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామన్నారు. ప్రతి కుటుంబం తమ వివరాలను స్వయంగా నమోదు చేసుకునే విధంగా తగిన మార్గదర్శకాలు ఇస్తున్నామన్నారు. సెన్సస్ 26-27 ఆపరేషన్స్ని స్టార్ట్ చేసింది. దీనికి సంబంధించి మన రాష్ట్రానికి కూడా సెన్సస్ డైరెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మన రాష్ట్రంలో సెన్సస్ ఆపరేషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవబోతున్నాయి. దాంట్లో భాగంగానే జిల్లా కలెక్టర్గా, ప్రిన్సిపల్ సెన్సస్ ఆఫీసర్గా నేను సెన్సస్ ఆపరేషన్స్ని జిల్లాలో లీడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా జాయింట్ కలెక్టర్ నుంచి మున్సిపల్ కమిషనర్లు, తహసీల్దార్లు, చార్జ్ ఆఫీసర్స్గా వాళ్ళు ఉండడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా జిల్లా అంతటిని కూడా మనము చార్జెస్ అనే కింద ఒక 42 చార్జెస్ కింద మనం విభజించడం జరుగుతుంది. ఈ 42 ఏమంటే 36 మండలాలు, ప్రతి మండలం ఒక ఛార్జ్ అంటాము, 5 మున్సిపాలిటీలు ప్లస్ తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అనేది ఒక సపరేట్ ఛార్జ్. దానికి మున్సిపల్ కమిషనర్ తిరుపతి వారు సెన్సస్ ఆఫీసర్గా ఉంటారు. ఇట్లా ఈ 42 బ్లాక్స్, 42 ఛార్జెస్ని మళ్ళీ ఫర్దర్గా మనము హెచ్ఎల్బీస్, హౌస్ లిస్టింగ్ బ్లాక్స్ అనే వాటి కింద మనము సబ్ యూనిట్స్ని డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. హౌస్ లిస్టింగ్ బ్లాక్స్ అంటాం. ఇది ఒక విలేజ్ అయి ఉండొచ్చు, అక్కడ పరిస్థితులను బట్టి 3-4 హ్యాబిటేషన్స్ అయి ఉండొచ్చు. దీన్ని మ్యాప్ మీద ఒక బ్లాక్గా, హౌస్ లిస్టింగ్ బ్లాక్గా మనము చేయడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్క హౌస్ లిస్టింగ్ బ్లాక్కి ఒక ఎన్యూమరేటర్ కూడా ఉంటారు. ఈ ఎన్యూమరేటర్ పైన సూపర్వైజర్ ఉంటారు. వీళ్ళందరికీ కూడా మండల స్థాయిలో చార్జ్ ఆఫీసర్ ఆధ్వర్యంలో సెన్సస్ అనేది జరుగుతుంది. ఇది స్ట్రక్చర్. అందరు చార్జ్ ఆఫీసర్స్ పైన ప్రిన్సిపల్ సెన్సస్ ఆఫీసర్గా కలెక్టర్
సెన్సస్ ఆపరేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. జిల్లాలో వారం రోజుల పాటు అగ్ని ప్రమాదాల నివారణ చర్యల పట్ల అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని జిల్లా అగ్నిమాపక శాఖ అధికారి శ్రీనివాసరెడ్డి తెలిపారు. అగ్నిమాపక వారోత్సవాల్లో భాగంగా ఈ రోజు అనంతపురం నగరంలోని ఓ కళాశాలలో మరియు ఓ అపార్ట్మెంట్ నందు అగ్నిమాపక సిబ్బంది అగ్ని ప్రమాదాలపై నివారణ చర్యలపై విద్యార్థులకు ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జిల్లాలో ప్రతి ఒక్కరికి అగ్ని ప్రమాదాల నివారణ పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండాలని ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. అనంతపురం అగ్నిమాపక శాఖ తరపున శుభాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఏప్రిల్ 14th నుండి 20th వరకు అగ్నిమాపక వారోత్సవాల్లో భాగంగా ఈరోజు అపార్ట్మెంట్స్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అపార్ట్మెంట్స్లో చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా అనంతపురంలో కూడా మనకి ఈ పద్మావతి ఎన్క్లేవ్ అని చెప్పేసి తర్వాత ఈ పక్క అపార్ట్మెంట్లు వీళ్ళందరూ కలిసి ఇక్కడ ప్రజలంతా వచ్చినారు. వీళ్ళకి వంట చేసేటప్పుడు ఏమేం పొరపాట్లు చేస్తారు, లేదా ఎలక్ట్రికల్ సేఫ్టీ ఎక్విప్మెంట్ని ఎలా డీల్ చేసేటప్పుడు చేసే పొరపాట్లు ఏంటి, వీటి పట్ల అవగాహన కల్పించడానికి ఈరోజు అనంతపురం అగ్నిమాపక కేంద్ర సిబ్బంది అధికారి అందరూ వచ్చి ఇక్కడ అవేర్నెస్ కల్పించడం జరిగింది. ఇక్కడ వంట చేసేటప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ యొక్క గ్యాస్ సిలిండర్ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవాలి, గ్యాస్ లీక్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలి, గ్యాస్ ఒకవేళ లీక్ అయినప్పుడు ఎక్కడ ఎలక్ట్రికల్ లైట్లు ఆన్ చేయాలా ఆఫ్ చేయాలా, లేదా డోర్స్ ఓపెన్ చేయడము, విండోస్ ఓపెన్ చేయడము, అదేవిధంగా ఎటువంటి స్విచ్ ఆపరేషన్లు చేయకుండా ఉండడము, ఇటువంటి కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా వీళ్ళకి విశదీకరించి ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళతో కూడా చేపించి అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈరోజు మనము ఒకవేళ ఈ అపార్ట్మెంట్లో ఏదైనా ఫైర్ అయ్యి ఇప్పుడు చాలా చోట్ల కొంతమంది అక్కడ ఉన్నటువంటి మార్గాలు బ్లాక్ అయిపోవడం వల్ల ఏం చేయాలో తెలియక కొంతమంది పైనుంచి కిందికి దూకేస్తున్నారు. అట్లా దూకి కింద పడి చనిపోవడం ఇవి కూడా జరుగుతుంది. అట్లా జరగకుండా ఇప్పుడు మనకి డెమోన్స్ట్రేషన్ కూడా ఇక్కడ చేస్తున్నాం. మేము పైనుంచి కిందికి మన దగ్గర అందుబాటులో ఎటువంటి నిచ్చెన కానీ ఎటువంటి స్టెప్స్ కానీ లేనప్పుడు ఒక చీరల సహాయంతో, ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మా డీజీ గారు పివి రమణ గారు యొక్క వినూత్నంగా జరపాలి ఈసారి అని చెప్పి ఆదేశించడం వల్ల ఇటువంటివి కూడా మేము ధైర్యం చేసి చేస్తున్నాము. పబ్లిక్ని పైనుంచి కూడా కిందికి దించడం, ఏదైనా ఎమర్జెన్సీలో ఒక చీరలను ఉపయోగించి పైనుంచి కిందికి ఎలా దిగి రావాలి, లేదా పంచెల్ని తాడులాగా ఉపయోగించి పైనుంచి కిందికి ఎలా దిగి రావాలి అనేది డెమాన్స్ట్రేషన్ చేసి కూడా ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాము. సో ఇటువంటి ఇన్నోవేటివ్గా ఈసారి ప్రజల్లోకి ఫైర్ సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ వెళ్తోంది, అవేర్నెస్ కల్పిస్తోంది. ఎందుకంటే అగ్ని ప్రమాదాల పట్ల జాగ్రత్త లేకపోతే చాలా ప్రమాదాలు జరిగి ఆస్తి నష్టము ప్రాణ నష్టము జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి వాటిని మినిమైజ్ చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం యొక్క నిర్ణయం తీసుకుంది. మనం ఎక్స్టెన్సివ్గా వెళ్ళి మ్యాసివ్గా కండక్ట్ చేయాలని చెప్పేసి మన ప్రభుత్వ నిర్ణయం ప్రకారం మేము ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేస్తున్నాం. దాంట్లో భాగంగా అనంతపురం పట్టణంలో కూడా ఈరోజు అపార్ట్మెంట్స్లో చేస్తున్నాం. ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల పరిధిలో పంటల ఉత్పత్తి గణనీయంగా పెంచేందుకు అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయని ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం పరిశోధన సంచాలకులు డాక్టర్ పాలడుగు వెంకట సత్యనారాయణ చెప్పారు. శ్రీకాకుళం నగరంలో జిల్లా పరిషత్ సమావేశ మందిరంలో 2 రోజుల పాటు నిర్వహిస్తున్న ఉత్తర కోస్తా మండల వ్యవసాయ పరిశోధన విస్తరణ సలహా మండలి సమావేశంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ దేశంలో రైతు పరిస్థితి అధ్వానంగా తయారైందని, దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేసేందుకు అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామని చెప్పారు. ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల పరిధిలో వరి, చెరకు, మొక్కజొన్న వంటి పంటలు అధికంగా పండిస్తున్నారని, దీనికి గిట్టుబాటు ధరలు కల్పించి ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందన్నారు. నూతన సాంకేతిక పద్ధతుల ద్వారా పంటల ఉత్పాదకతను పెంచేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని ప్రభుత్వానికి సిఫార్సులు చేస్తామని అన్నారు. మరియు విస్తరణ సలహా మండలి సమావేశాలు నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఈ సమావేశాల్లో మనకు తెలుసు ప్రధానంగా మనకి ఈ పాత జిల్లాలైనటువంటి అటు విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక మండలంగా ఉన్నప్పుడు అంటే ఇది ఒక నార్త్ కోస్టల్ జోన్ అంటాం. ఈ నార్త్ కోస్టల్ జోన్లో మనకి గత సంవత్సరం జరిగినటువంటి పరిశోధనలు, వాటి ఫలితాలు, వివిధ పరిశోధన స్థానాల నుంచి ఏమేమి జరిగినాయి, అలాగే ఆ పరిశోధన ఫలితాలని విస్తరణగా తీసుకుని అటు వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా కానీ లేదా ఆచరణంగా వ్యవసాయ విస్తరణలో అటువంటి విస్తరణ కార్యక్రమాలు చేసి రైతులకి టెక్నాలజీని ఏ విధంగా మనం వాళ్ళకి చేరవేశాము అన్న అంశం మీద మనం సమావేశమవుతూ దీంతో పాటుగా రానున్న కాలానికి మనం ఏ పరిశోధనలు చేయాలి, ఏ అంశాలు ఉన్నాయి, మనకంటే సమస్యలు ఏమున్నాయి, అటు మనకి ప్రొడక్షన్ కన్స్ట్రెయింట్స్ అంటాము, అలాగే
లేబర్ సమస్యలు ఉంటాయి, అలాగే పండిన ఉత్పత్తులను ఏ విధంగా విలువాధారితం చేసుకోవాలి, అనేక సమస్యలతో పాటు నేల దీర్ఘకాలిక పరిరక్షణ కూడా చేసుకుంటూ, అలాగే పంటల సరలో మార్పులు ఏమి తీసుకురావాలి, అలాగే మన క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఏ విధంగా పెంచాలి, అంటే 2 నుంచి 3 పంటలు మనం పెంచడానికి అవకాశాలు ఎక్కడున్నాయి, అలాగే రానున్న వంశధార ప్రాజెక్ట్స్ ఎన్ని కంప్లీట్ అయితే ఇక్కడ విశేషంగా ముఖ్యంగా ఈ జిల్లాల్లో ఎక్కువగా మనకి పంట సాగు విస్తీర్ణం పెరుగుద్ది కాబట్టి ఆ రానున్న కాలానికి ఏ విధంగా యాక్షన్ ప్లాన్ కార్యాచరణ చేయాలి, ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే రైతుకి ఖర్చు తగ్గించి ఆదాయం పెంచేటువంటి మార్గాలు ఏమున్నాయి, వీటన్నిటి మీద కూడా ఒక సమగ్ర విశ్లేషణ చర్చ ద్వారా అటు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, రైతులు, అభినయ రైతులు, అలాగే శాస్త్రవేత్తలు, పరిశోధనా స్థానం శాస్త్రవేత్తలు, విస్తరణ శాస్త్రవేత్తలు దాదాపు 250 మంది మనం ఇక్కడ గుమికూడి ఈ 2 రోజులు ఈ 3 జిల్లాలు, ఈ పాత 3 జిల్లాల నుంచి వచ్చినటువంటి విభిన్న విభాగాల నుంచి వచ్చినటువంటి అందరినీ కూడా సమీక్షించి ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. మనకు అందరూ తెలుసు, ఇక్కడ వరి ఆధారిత పంటలు ముఖ్యంగా ఖరీఫ్లో వరి వేస్తాం, దాళాలో వివిధ పంటలు వేస్తున్నాం కాబట్టి వరి బేస్ చేసుకుని వేసే పంటల యొక్క సాగు దాని మీద మనం ఒక సమీక్ష చేసుకోవటం, అలాగే కొత్త వెరైటీలు ఏమొచ్చినాయి, అలాగే ఇప్పుడు సాగుకి అందరూ కూడా మధ్యస్థ కాల పరిమితి రకాలు, అలాగే చేను మీద పడిపోకుండా ఉండి మంచి గింజ నాణ్యత కలిగి చీడపీడలు తట్టుకునే రకాల యొక్క ఆవశ్యకత నేపథ్యంలో అలాంటి రకాలు మనం గత సంవత్సరం ఏం చేసుకున్నాం, వాటి దిగుబడులు ఎలా ఉన్నాయి, స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయని బేరే చేసుకుంటాం, అలాగే రానున్న కాలానికి పరిశోధన ఫలితాల ఆధారంగా ఏ రకాలను మనం వరితో పాటు ఇతర పంటల్లో కూడా ఇవ్వబోతున్నాము, ఇచ్చినటువంటి రకాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అని కూడా సమీక్షించుకోవడం కూడా జరిగింది. వీటితో పాటు మనం తెలుసు, ఒక శాస్త్ర పరిజ్ఞానం, సాంకేతికత అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. వరి రకాలతో పాటు ఈ టెక్నాలజీ కూడా చాలా అవసరం. అది వెదజల్లుడు అవనండి, లేదా డ్రోన్ స్ప్రే అవనండి, ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ కూడా మనము అభివృద్ధి చేసినటువంటి టెక్నాలజీస్ని రైతు స్థాయిలో వాళ్ళ చేత వేయించి ఆ టెక్నాలజీ ఏ విధంగా అలా సూట్ అవుతుంది అన్న అంశాల మీద కూడా మనం నిశ్చితంగా పరిశీలించి ఆ టెక్నాలజీ 2 సంవత్సరాలు రైతు ఆచరించిన తర్వాత ఆ టెక్నాలజీ బాగుంటేనే ఒక సిఫార్సు రూపంలో వెళ్ళేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం. కాబట్టి అటు రకాలు కానీ టెక్నాలజీస్ కానీ పరిశీలన చేసిన దాని మీద సిఫార్సు ఏమి వెళ్తున్నాయి అన్నది కూడా మనం గుర్తించడం ఈ సమావేశాల్లో చాలా ముఖ్య ఉద్దేశం. మంత్రాలయం మండలం చిలకలడోన గ్రామ సమీపంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. మంత్రాలయం శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి దర్శనానికి వెళుతున్న భక్తుల బొలెరో గూడ్స్ వాహనం ట్యాంకర్ను ఢీకొనడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ప్రమాద సమయంలో వాహనంలో మొత్తం 16 మంది ప్రయాణికులున్నారు. వీరిలో 6 భక్తులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మృతులంతా కర్ణాటక రాష్ట్రానికి చెందిన వారిగా గుర్తించారు. మృతుల్లో 4 మహిళలు, ఒక 3 సంవత్సరాల బాలిక, డ్రైవర్ ఉన్నారు. ఈ ఘటనతో స్థానికంగా విషాద వాతావరణం నెలకొంది. సమాచారం అందుకున్న మంత్రాలయం పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. గాయపడిన వారిని చికిత్స కోసం ఆసుపత్రులకు తరలించారు. మృతదేహాలను ఎమ్మిగనూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి పోస్ట్ మార్టం నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. మృతులు కర్ణాటక రాష్ట్రం చిక్బల్లాపూర్ జిల్లా తరికిరి తాలూకా ఉదయ్ గ్రామానికి చెందిన వారిగా గుర్తించారు. ఒక 8 కిలోమీటర్ల తర్వాత చిలకలడోన గ్రామం దగ్గర NH 167 పైన ఒక ఫ్యాటల్ రోడ్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. బీదర్ నుంచి టుమ్కూరు వెళ్తున్న ఒక ఫ్లై యాష్ వెహికల్ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో టువర్డ్స్ మంత్రాలయం వెళ్తున్న ఒక అశోక్ లేలాండ్ టోస్టర్ వెహికల్ వచ్చి హిట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో 8 మంది చనిపోయారు. చనిపోయిన వారిలో 5 మహిళలు, ఒక 3 సంవత్సరాల పాప, 2 మేల్ పర్సన్స్ ఉన్నారు. ఇంకొక 7 కర్నూలు రిఫర్ చేయడం జరిగింది. 4 వ్యక్తులు ఎమ్మిగనూరు హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్లో ఉన్నారు. ఒక వ్యక్తి బాగానే ఉన్నారు. సో దీనికి సంబంధించి ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ అన్నవి తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలుస్తాయి. పనగలూరు మండలం విఎంపురం గ్రామం వద్ద ట్రాక్టర్ బోల్తా పడి ఉపాధి పథకం హామీ కూలీలు 1 మృతి చెందగా 40 మంది గాయపడ్డారు. తిరుపతి జిల్లా పెనగలూరు మండలం విఎంపురం గ్రామం వద్ద గురువారం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. విఎంపురం గ్రామం నుంచి ఉపాధి హామీ పథకం కూలీలను తరలిస్తున్న ట్రాక్టర్ అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది. 2 ట్రాక్టర్లలో ఉపాధి హామీ పథకం కూలీలు పని ముగించుకుని స్వగ్రామానికి బయలుదేరారు. ట్రాక్టర్ అదుపు తప్పి బోల్తా పడ్డంతో కోనేరు వెంకటయ్య అనే ఒక్కరు మృతి చెందగా 30 మందికి గాయాలయ్యాయి. కూలీలందరూ వెలగచర్ల గ్రామానికి వెళుతుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం రాజంపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పెనగలూరు పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
కుర్చీ ఎత్తుకో అదే ఎత్తుకోవాలా పట్టుకో కదా ప్రొద్దుటూరులో టీడీపీ కార్యకర్తల సమావేశం రాజకీయంగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే వరదరాజుల రెడ్డి గత ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. వైసీపీ హయాంలో ప్రజల సేవ కంటే దోపిడీకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారని ఆరోపించారు. వేల కోట్ల రూపాయలు దోచుకున్నారని మండిపడ్డారు. ముఖ్యమంత్రి ఎల్లప్పుడూ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే నాయకుడిని ప్రశంసించిన ఆయన మహిళా సాధికారతకు టీడీపీ కట్టుబడి ఉందన్నారు. మహిళలకు 33% రిజర్వేషన్లు కల్పించిన ఘనత తెలుగుదేశం పార్టీదేనని పేర్కొన్నారు. అమరావతి రాజధాని నిర్మాణం కోసం సీఎం కృషి చేస్తున్నారని తెలిపారు. రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ప్రతి కార్యకర్త సైనికుల్లా పనిచేసి పార్టీ విజయానికి కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. గ్రామీణ ప్రాంతాలలో కానీ పట్టణ ప్రాంతాలలో కానీ చేసేదాని కోసము ప్రజాప్రతినిధి ఎమ్మెల్యే వాళ్ళు పనిచేయాలి. కానీ గత ఎమ్మెల్యే గారు అట్లా కాదు, దోచుకోవడం జరిగింది. వేల కోట్ల రూపాయలకు అధిపతులైనారు. మరి వైఎస్ఆర్సీపీ గవర్నమెంట్లో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా విపరీతమైన సంపాదనలు లక్షల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించే దానికోసం వాళ్ళ అధికారాన్ని ఉపయోగించుకోవడం అనేది జరిగింది. మీకందరికీ తెలుసు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న పట్టణ ప్రాంతాలలో ఒకరి ఇల్లు ఒకరి పేరుతో ఉండకుండా రిజిస్టర్లు జరిగినాయి. భూములు మన పేరుతో ఉండబడిన భూములు మనం లేకుండానే రిజిస్టర్లు జరిగినాయి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం తెలుగుదేశం పార్టీకి మళ్ళా అదే పార్టీ వస్తే మనకు తీవ్రంగా మనకు నష్టపోతామనే మంచి ఆలోచనతో తెలుగుదేశం పార్టీకి మీరు అందరూ ఓట్లు వేసి గెలిపించడం జరిగింది. కాబట్టి నేను చెప్పాను ఇందాక, ప్రజాప్రతినిధి నీతిగా ఉండాలా, నిజాయితీగా ఉండాలా, ప్రజలకు ఎల్లవేళ అందుబాటులో ఉండాలనే ప్రజాస్వామ్యంలో ఎమ్మెల్యేగా ఉండబడిన ఉన్నది వ్యక్తి. అదే మాదిరిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ లోకేష్ గారు కానీ నిరంతరము పార్టీకి సర్వీస్ చేస్తూ 24 గంటల్లో 18 గంటలు పార్టీకి పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది. ముఖ్యమంత్రి 8 గంటలు పనిచేసిన ముఖ్యమంత్రి నేను 6 సార్లు శాసనసభ్యునిగా ఎన్నికయ్యారు. మరి ఇంత కష్టపడి పనిచేసిన ముఖ్యమంత్రి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తప్పగా ఎవరు లేరు. భారతదేశానికి సంబంధించి వారు మనము సమానంగా ఉండాలనే పరిస్థితుల్లో మహిళా రిజర్వేషన్ 33% రేపు బిల్లు పెడతారు పార్లమెంట్లో. అంటే 100 మందిలో 33 మందికి మహిళలకే ఇస్తారు. ఎమ్మెల్యే టికెట్లు కానీ ఎంపీ టికెట్లు కానీ ఇవన్నీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఇప్పటికే మా స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ మండల వ్యవస్థ వచ్చిన తర్వాత జెడ్పీటీసీలు కానీ మండల ప్రెసిడెంట్లు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా 33% ఇక్కడే మన రాష్ట్రంలో అమలు జరుగుతూ ఉంది ఇప్పటికే. మరి భవిష్యత్తులో ప్రతి గ్రామంలోనూ తెలుగుదేశం పార్టీ సర్పంచ్ కానీ ఎంపీటీసీ కానీ జెడ్పీటీసీ కానీ కౌన్సిలర్స్ కానీ చైర్మన్ కానీ అందరం కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉంది. కాబట్టి మనం అన్ని స్థానాలు గెలుచుకునే ప్రయత్నం మనం అందరం చేద్దాం. దాని కారణం వల్ల మీ అందరితో సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకొని మళ్ళా మాట్లాడి గ్రామీణ ప్రాంతాలలో మేము నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటాం. మాకేం వ్యాపారాలు లేవు, కాంట్రాక్టులు లేవు, ఏం లేవు. మీరు ఓటేసిన గెలిపించే ప్రజలకు నిరంతరము అందుబాటులో ఉండాలనేదే నా ధ్యేయం. నిరంతరం డబ్బు మీద సంపాదన ఉండబడిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు కానీ డబ్బు రాత్రి పగలు డబ్బే. ప్రజలతో మాట్లాడడానికి కూడా తిరిగిలేని పరిస్థితులు ఉంటాయి. వేల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకోవడమే వాళ్ళ ప్రజాసేవ. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం ఆలోచించి రాబోయే రోజుల్లో తెలుగుదేశం పార్టీని బలోపేతం చేసి మనం కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో అన్ని రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసేదానికి ఎక్కడ నేను ఎప్పుడు నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటాను. మీకు ఏ అవసరాలు పెట్టా, మీకు ప్రభుత్వం సంబంధించిన కానీ మీకు సొంతానికి పర్సనల్కి సంబంధించిన పనులు కానీ ఇవన్నీ చేసేదానికి నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటాట. ఇప్పుడు కొంతమంది మళ్ళా మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు చెప్తాంటాడు, నేను మళ్ళా వచ్చేదాపా ఎమ్మెల్యే అవుతాను, మంత్రిని కూడా అవుతాను అని. నాయన రాసవల్లి ప్రసాద్ రెడ్డి గారు నిన్ను ఎమ్మెల్యేనే భరించలేకుండా ఉన్నారు.
నువ్వు మంత్రికి పోతే ఎట్లుంటాడు పరిస్థితి అనేది మనమందరం ఆలోచించాలి. కడప జిల్లాలో విషాదకర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొని ఓ యువకుడు మృతి చెందాడు. రాజంపేట మండలం బ్రాహ్మణపల్లి సమీపంలో జరిగిన ఈ ఘటనలో దువ్వూరు శివకృష్ణ అనే వ్యక్తి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. తిరుపతి జిల్లా ఏర్పేడు ప్రాంతంలోని సబ్ స్టేషన్ లో వాచ్మెన్ గా పనిచేస్తున్న శివకృష్ణ పని నిమిత్తం వెళుతుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొని దుర్మరణం చెందగా మృతుడికి భార్య, 2 పిల్లలున్నారు. మృతదేహాన్ని రాజంపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి పోస్ట్ మార్టం నిర్వహిస్తున్నారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన మన్నూరు పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. మమ్మల్ని కొట్టుకొద్దు తల్లా భగవంతుడా, ఓరైనా అన్న కొద్దిగా పక్కన కడప జిల్లాలో దారుణ హత్య కలకలం రేపుతోంది. రాజంపేట మండలం పులపుత్తూరు గ్రామంలో ఓ వ్యక్తి దారుణంగా హత్యకు గురయ్యాడు. దంపెట్ల మల్లికార్జున అనే వ్యక్తి తల వెనుక బలమైన గాయం కావడంతో మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. మద్యం సేవించి గ్రామంలో కొందరితో వాగ్వాదానికి దిగిన అనంతరం అర్ధరాత్రి గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దాడి చేసినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనలో మల్లికార్జున అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తూ హత్య వెనుక కొందరి హస్తం ఉందని ఆరోపిస్తున్నారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మృతదేహాన్ని రాజంపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి పోస్ట్ మార్టం నిర్వహిస్తున్నారు. తెలుసు నాకేదైనా జరిగితే ఆడతారని వాళ్ళు పిల్లలు ఉంటారు, కలవరిస్తుంటారు. కడప జిల్లాలో జలధార నిర్వహణకు ప్రత్యేక ప్రణాళికలు రూపొందించినట్లు జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి తెలిపారు. కడప కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ఆయన సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జలధార కార్యక్రమాల అమలుపై ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ లో పాల్గొన్న కలెక్టర్ జిల్లాలో చేపడుతున్న చర్యలను వివరించారు. జిల్లాలోని ప్రతి గ్రామంలో జల వనరులపై అవగాహన పెంచేందుకు జల చిత్రపటాల ఆవిష్కరణ చేపట్టినట్లు చెప్పారు. భూగర్భ జలశాఖ నివేదికల ఆధారంగా గ్రామాల వారీగా నీటి వనరులను గుర్తించి వాటి సంరక్షణ వినియోగంపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్నామని తెలిపారు. టెంపరీగా డైవర్ట్ అయినవి అలాంటివన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకోండి, అవి టాప్ ప్రియారిటీలో టేకప్ చేయాలి. అలాగే కొన్ని క్యాస్కేడ్ ఆఫ్ ట్యాంక్స్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ పైన ఆధారపడుతుంటాయి సాధారణంగా, లేక లోకల్ వాగుల పైన. సో అటువంటి అవి కూడా మీరు డీటెయిల్డ్గా ఫీల్డ్ విజిట్ చేసుకొని ఆ పనులన్నింటినీ కూడా ప్రియారిటీ ప్రకారం టేకప్ చేయాలి. ఇవి కాకుండా మనకి సుమారుగా ఒక 400 ట్యాంక్స్ మనకి ఇండిపెండెంట్ ట్యాంక్స్గా, స్టాండ్ అలోన్ ట్యాంక్స్గా ఉన్నాయి. అంటే అవి క్యాస్కేడ్లో లేవు, లేదంటే కొన్ని ట్యాంక్స్ మాత్రమే మనకి కెనాల్ సిస్టమ్ తోటి లింక్ అయి ఉన్నాయి. బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ట్యాంక్స్ మనకి ఇండిపెండెంట్ ట్యాంక్స్గా ఉన్నాయి. సో అక్కడ ఆ చెరువులకు వచ్చే సోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ సోర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయండి. ఆ సోర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడంతో పాటు దగ్గరలో ఏదైనా వాగులు కానీ లేకపోతే స్ట్రీమ్స్ కానీ ఏదైనా వెళ్తున్నట్టయితే ఏ విధంగా ఇటువంటి చెరువుల్ని మనం క్యాస్కేడ్ కింద మార్చవచ్చు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క స్ట్రీమ్స్కి మనం లింకప్ చేయొచ్చు. అంటే దీస్ ఆర్ ద న్యూ క్యాస్కేడ్ ఆఫ్ ట్యాంక్స్ టు బి డెవలప్డ్. సో ఇది కొంత సైంటిఫిక్గా మనం పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద డిఈస్ అండ్ ఈఈస్ టు ఐడెంటిఫై సచ్ న్యూ క్యాస్కేడ్స్. అలాగే న్యూ ఫీడర్ ఛానల్స్ టు సప్లై ఛానల్స్ టు ద ఈ ఇండిపెండెంట్ ట్యాంక్స్కి ఇవి ఐడెంటిఫై చేయండి. ఎంపీడీఓ ఎర్రగుంట
ఎంపీడీఓ ఎరుగు నమస్కారం ఎంపీ నమస్కారం సార్ ఎంపీ రెస్పాండ్ సార్ చెప్పండి సార్ సార్ ఈరోజు అంతా మేము గ్రామ సభలు పెట్టారు సార్ నిశ్చిత గుర్తించారు అక్కడ చెక్ హౌస్ గుర్తించి సార్ కొన్ని చెరువులుగా 2 ఆన్లైన్ 2 కనపడి సార్ 1 కనపడినారు సార్ ఒకటి రేపు పబ్లిక్తో అందరితో మళ్ళీ ఈరోజు పబ్లిక్ అందరూ మాట్లాడారు సార్ రేపు కూడా ఇరిగేషన్లో ఆ ఊళ్ళో గ్రామ ప్రజలతో మాట్లాడి మనకి ఈ జలవన సంబంధించి తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ standalone tanks either to the irrigation system మీకు మనకి తెలుగంగా సిస్టమ్ కానివ్వండి లేకపోతే మన బేసిక్ కెనాల్ సిస్టమ్ కానీ వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో జనగణన 2027 నిర్వహణకు అధికార యంత్రాంగం సన్నద్ధమైంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీధర్ చెరుకూరి ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. జిల్లా సచివాలయంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడిన కలెక్టర్ జనగణనకు సంబంధించిన ముందస్తు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ గణన 2 దశల్లో జరుగుతుందని, మొదటి దశలో గృహాల వివరాలు, రెండో దశలో వ్యక్తిగత వివరాలు సేకరిస్తామని వివరించారు. ఏప్రిల్ 16 నుంచి 30 వరకు ప్రజలు స్వయంగా మొబైల్ యాప్ లేదా ఆన్లైన్ పోర్టల్ ద్వారా తమ వివరాలను నమోదు చేసుకునే అవకాశం కల్పించినట్లు తెలిపారు. మే 1 నుంచి అధికారులు ఇంటింటికి వెళ్లి వివరాలు సేకరిస్తారని చెప్పారు. సెన్సస్ ఆఫీసర్సు, అలాగే చార్జ్ ఆఫీసర్సు, అలాగే ప్రిన్సిపల్ చార్జ్ ఆఫీసర్సు వీళ్ళందరినీ కూడా ఐడెంటిఫై చేయటము, వాళ్ళకి దశల వారీగా శిక్షణ ఇవ్వటము, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్స్ కూడా ఇవ్వటం అన్నీ కూడా పూర్తవటం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ జనగణన కార్యక్రమం అనేది 2 దశల్లో జరుగుతుంది. మొదటి దశ ఇళ్ళని గుర్తించటము, అలాగే ఆ ఇంటికి సంబంధించినటువంటి వివరాలని సేకరించటం, ఇది మొదటి దశ. ఇప్పుడు రేపటి నుంచి మొదలయ్యే కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో ఇది ఈ మొదటి దశలో భాగంగా ఒక ఆన్లైన్ పోర్టల్ ద్వారా, యాప్ ద్వారా ప్రజలు వారంతట వారే గుర్తించుకుని వారు అప్డేట్ చేసుకునే అవకాశం మొట్టమొదటిసారి ఈ యొక్క ఈ సెన్సస్ కార్యక్రమంలో రావటం జరిగింది. సో దీంట్లో భాగంగా ఎవరైనా కూడా ఆ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆ యాప్లో వారి వివరాలు, అంటే వారి ఇంటి వివరాల్ని అప్లోడ్ చేసుకోవటం అనేది దీంట్లో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి డెవలప్మెంట్. ఇంతకుముందు ఏంటంటే ప్రతిదీ కూడా సెన్సస్ ఆఫీసర్ వచ్చి నోట్ చేసుకునేవాళ్ళు, ఇప్పుడు కూడా వస్తారు, కానీ వారికి మీ సమయాన్ని సేవ్ చేసుకోవడానికి, అలాగే పూర్తి స్థాయిలో వివరాలు ఇవ్వడానికి వీలుగా ముందుగానే మీరు ఈ యాప్ ద్వారా మీ యొక్క వివరాల్ని దాంట్లో నమోదు చేసుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క సెన్సస్ అనేది మరింత పారదర్శకంగాను, అదేవిధంగా మరింత వేగవంతంగాను జరగడానికి అవకాశం ఉంది. సో దీంట్లో భాగంగా రేపటి నుంచి ఈ ఏప్రిల్ 31వ తారీఖు వరకు మనకి ఈ యొక్క సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేషన్ అనేది ఆప్షన్ మనకి అందుబాటులోకి రావడం జరిగింది. సో రేపు ఉదయం నుంచి ఎవరైనా కూడా సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేషన్ అనేది యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు. ఈ యాప్ని ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, అలాగే దాంట్లో ఏ విధంగా ఎన్యూమరేషన్ చేసుకోవాలి, అవన్నీ కూడా వివరంగా మీకు తెలియచేయడం జరిగింది. ఇది యాప్ ద్వారానే కాకుండా పోర్టల్ ద్వారా కూడా చేసుకోవచ్చు. దానికి మన సెన్సస్ డిపార్ట్మెంటు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పోర్టల్ని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. అది https://sc.census.gov.in. సో దాంట్లోకి వెళ్ళైనా మీరు వివరాలు నమోదు చేసుకోవచ్చు, లేదా యాప్లో అయినా కూడా మీరు వివరాలు నమోదు చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ వివరాలని నమోదు చేసుకున్న తర్వాత 1వ తారీఖు నుంచి, అంటే మే 1వ తారీఖు నుంచి మే 30వ తారీఖు వరకు నెల రోజుల పాటు సెన్సస్ ఆఫీసర్సు ప్రతి ఇంటికి కూడా రావటం జరుగుతుంది. జగన్ ఓ కలుపు మొక్కాని అడుగడుగున రాష్ట్రాభివృద్ధికి ఆటంకం కలిగిస్తున్నారని కడప జిల్లా బీజేపీ జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి విమర్శించారు. కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు ఎంపీడీఓ కార్యాలయ ఆవరణలో గురువారం ఉచిత క్యాన్సర్ వైద్య శిబిరాన్ని టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షులు భూపేష్ రెడ్డితో కలిసి ప్రారంభించారు. దేవగుడి శంకర్ రెడ్డి మరియు సుబ్బరామిరెడ్డి మెమోరియల్ ట్రస్ట్ తరపున P4 బంగారు కుటుంబ సభ్యులు స్థానికుల కోసం శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. శరీరానికి హాని కలిగించే క్యాన్సర్ ను తొలగిస్తేనే ఆరోగ్యం కుదుట పడుతుందని, అలాగే అమరావతి నిరోధకుడైన జగన్ వంటి ఎన్నో కలుపు మొక్కలను నియంత్రించాల్సిన అవసరం ఉందని ఎమ్మెల్యే అన్నారు. కేంద్ర సహకారంతో అమరావతి ఓ అద్భుత రాజధానిగా తయారవుతుందని చెప్పారు.
కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజారోగ్యానికి పెద్దపీట వేసి కాపాడుతుందని కొనియాడారు. 1,00,000 మంది కార్మికులతో అమరావతి రాజధాని పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నట్లు చెప్పారు. E4 అంటే మంచి చేయడం, చెడును పెరిగినా కూడా మంచిగా కదా. చెడును పెరిగేసినా మంచి, కలుపు పెరిగితేనే చెట్టు పెరిగేది. నేను మన వెంకయ్య నాయుడు గారికి చెప్పిన సార్, మంత్రి అయినప్పుడు కోచింగ్ పోయినా 2019 7 కిందట. సార్ నేను మంత్రి అయినాను, నాకేమైనా మెలకువలు చెప్పమని కొన్ని ఆయన చెప్పినాడు. నేను అడిగినా ఏమైనా జగన్తో సంబంధాలు ఎట్లుంటాయి, కలుపుని ఎవరైనా కలుపుకుంటారని అడిగినా. ఆయనండి కలుపుని ఎవరైనా అంటే ఆయన కూడా అర్థం కాలే, అంటే కలుపు మొక్క ఎవరైనా కలుపుకుంటారా అని. అంటే జగన్ కలుపు మొక్క కదా అని ఆయన ఇట్లా అన్నాడు. లేదని జగన్ కలుపు మొక్క వాడు కదా, కలుపు మొక్క ఏరేయాల్సిన అవసరం ఉందే లేదా, చెడును పెరగాలా లేదా. ఇప్పుడు క్యాన్సర్ అదే కదా, చెడును తొలగించేదే క్యాన్సర్ నివారణ. చెడు క్యాన్సరు, దాని నివారణే క్యాన్సర్ నివారణకే ఇది ఇంత దూరం వచ్చేది. వీళ్ళు కూడా మనకు ఎర్రగుంట కూడా పెట్టారంటే సంతోషం. ఎర్రగుంట కూడా జమ్మలూరు నియోజకవర్గం, అటు ప్రొద్దుటూరు అటు పులివెందుల క్యాన్సర్ నివారణకు మేము సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కూడా పెంచినాం. మేమిద్దరం కలిసి ఇప్పుడు 11 కోట్ల రూపాయలు ఇంతవరకు వచ్చి నియోజకవర్గం పెట్టాము. మెడికల్ క్యాంపులు పెట్టాం, 3 మెడికల్ క్యాంపులు ఇదే క్లబ్లో పెట్టాం, జాబ్ మేళ పెట్టాం, నాక్ సెంటర్లో పెట్టించినాం, హాస్టల్ రిపేర్ చేసినాం. ఈ పక్కనే హాస్టల్ ఉంది, పోయి చూడిపోయి పక్కనే ఇదే అయినాయి. మళ్ళా మనం ఫౌండేషన్ వేసాం, ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్. మళ్ళీ ఒకటి అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ రాబోతాను. అవునా, అమరావతి కడతారని నమ్మకం ఉందా లేదా? అమరావతి ఈ మావిగానే ఉంటుందా? అమరావతి కడతారా అబద్ధమా? 50,000 ఎకరాల్లో 50,000 కోట్లతో 1,00,000 మంది సైన్యంతో 1,00,000 వాహనాలతో జరిగేది. మీరు ఎవరైనా కావాలంటే పోయి చూడండి. వాహనాలు 1,00,000, వాళ్ళు పనిచేసే వాళ్ళు 1,00,000 మంది, ఎకరాలు 50,000, అమౌంట్ 50,000 కోట్లు. ఇది కేంద్ర సహకారం 100% ఉంది. కాబట్టి అమరావతి పూర్తి కావాలని కోరుకోవాలా లేదా? ఈ సదనంలో జై అమరావతి రాలా లేదా? కడప జిల్లా వేంపల్లిలో పారిశుద్ధ్య సమస్యలు తీవ్ర స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు వినూత్నంగా నిరసన తెలిపారు. గ్రామంలో పేరుకుపోయిన చెత్తను స్వయంగా శుభ్రం చేస్తూ అధికారుల నిర్లక్ష్యాన్ని ఎండగట్టారు. మాజీ రాజ్యసభ సభ్యులు తులసిరెడ్డి, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ ధ్రువ్ కుమార్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో అమ్మవారి శాల వద్ద ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన తులసిరెడ్డి, వేంపల్లి వంటి పెద్ద గ్రామ పంచాయతీల్లో చెత్త సమస్య అధికమవడం దురదృష్టకరమన్నారు. పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు నెలలుగా జీతాలు ఇవ్వడం లేదని ఆరోపించారు. చెత్త సమస్య కారణంగా ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, అధికారులు మరియు పాలకులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని విమర్శించారు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి పారిశుద్ధ్య సమస్యలను పరిష్కరించాలని కాంగ్రెస్ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. పరకలు పట్టుకునేది, పోజులు కొట్టేది, స్వచ్ఛాంధ్ర అనేది కనీసం ఆ మొక్కుబడి ఆ తంతు కూడా వెంపలు చేయడంలా. కాబట్టి చాలా దరిద్రంగా అయిపోయింది. వేంపల్లె మురికి వేంపల్లెకి తారైపోయింది కనీసం. కాబట్టి అనేక సార్లు తీసుకోవడం జరిగింది. కానీ మరొక్కసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో అటు అధికారుల దృష్టికి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొని పోవాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు సింబాలిక్గా ఈ యొక్క వేంపల్లె మేజర్ పంచాయతీలో అంబార్చాలకు ఎదురుగా ఉండే ఈ రోడ్డులో ఇక్కడ పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాన్ని కాంగ్రెస్ శ్రేణులు చేపట్టడం జరిగింది. ఇది ఒక సింబాలిక్గా. ఇప్పటికైనా సరే అధికారులు ప్రభుత్వం వెంటనే ఈ యొక్క సిబ్బంది, పారిశుద్ధ్య సిబ్బందికి, గ్రీన్ అంబాసిడర్స్కు వాళ్లకు 5 నెలలుగా పెండింగ్ ఉన్నటువంటి ఆ జీతాలు వెంటనే ఇవ్వాలని, ఆ 22 నెలల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ను వాళ్ళ ఖాతాలో వేయాలని, తర్వాత వాళ్ళ చేత పని చేపించి ఈ యొక్క వేంపల్లె ప్రజలను యమధర్మరాజు దగ్గరికి పోకుండా కాపాడాలని అటు అధికారులకు అటు ప్రభుత్వానికి చేతులెత్తి కాంగ్రెస్ పార్టీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉంది. జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్. కడప నగరంలోని ప్రసిద్ధి చెందిన అమీన్ పీర్ పెద్ద దర్గాను సినీ నటుడు జగదీష్ దర్శించుకున్నారు. పుష్ప సినిమాలో కేశవ పాత్రతో గుర్తింపు పొందిన ఆయన దర్గాకు విచ్చేసి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. దర్గాకు వచ్చిన జగదీష్ కు నిర్వాహకులు ఘన స్వాగతం పలికారు. దర్గా విశిష్టత గురించి తెలుసుకుంటూ ప్రశాంత వాతావరణంలో ప్రార్థనలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన జగదీష్, దర్గాకు 3వసారి రావడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు. రేపు విడుదల కాబోయే తన సినిమా తెరచాపను ప్రేక్షకులు ఆదరించాలని కోరారు. హలో, హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. నేను మీ పుష్ప ఫేమ్ కేశవ. నా పేరు జగదీష్ ప్రతాప్ బండారి. నేను ఈరోజు కడప దర్గాకి వచ్చాను. ఇది నా 3వసారి రావడం. వచ్చిన ప్రతిసారి నేను చాలా చక్కగా చూసుకుంటారు. అండ్ యాక్చువల్లీ రేపు April 17th నా సినిమా ఒక రిలీజ్ ఉంది. తెరచాప సినిమా పేరు థియేటర్స్లో వస్తుంది. సో నాకు దర్గా నుంచి ఆశీస్సులు కావాలని వచ్చాను. అండ్ సో ప్లీజ్ థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి. సినిమా పేరు తెరచాప. సినిమా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ సో మా సినిమా హిట్ అవ్వాలి అండ్ ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు రావాలని కోరుకుంటున్నా. అండ్
నా వరకు అంటే ఇక్కడ దర్గాకి వచ్చిన ప్రతిసారి కొంచెం మనసులో మంచి ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనమాట. హ్యాపీగా ఉంటాను, ప్రశాంతంగా ఉంటాను, చాలా బాగా చూసుకుంటారు ఇక్కడ ఉన్న శిష్యులందరూ కూడా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నా కోసం ప్రేయర్ చేసినందుకు. ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా చాలా బాగా చూసుకుంటారు. థ్యాంక్ యూ. జాఫర్ అన్న, నేను ఇక్కడ రావడం 3వసారి. వచ్చిన ప్రతిసారి మనసులో ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. సో నేను వస్తూనే ఉంటాను. అండ్ ఈ సమ్మర్లో మా అమ్మ వాళ్ళని తీసుకురావాలి, అదొక ప్లాన్ ఉంది ఖచ్చితంగా. నెక్స్ట్ వచ్చే సినిమాలు 2 సినిమాలు ఉన్నాయి నేను హీరో చేసినవి. మిమ్మల్ని మాత్రం అసలు డిసప్పాయింట్ చేయను. యాక్టర్గా మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూనే ఉంటా ఖచ్చితంగా. రేపు రిలీజ్ అయ్యే సినిమా పేరు తెరచాప. ప్లీజ్ థియేటర్లో చూడండి. థ్యాంక్ యూ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.